Dagı bir ugarmanыбыз var. Assalamualaikum. Aleykümselam. Radyonu basаңдатып alыңыз tuğanım. Men hemen şahardan çoğatam. Atım Ali. Ey Ali. Ali büttü. Urmatlı bir tuğanдар eme biz dagı suroolordu bütürüp negizgi sabaga ötölük. Antkeni bu karindaşыбыз gelip bir açuubuzga tiydi. Çındığında kızlarımız kor bolup baratar. Je erkekler estүү emes. Je kızlarımız kadırlуу emes. Aytır köçөгө чыгып ушинтип таштандай болуп калдык. Бул албетте жаман маселе. Урматтуу бир туугандар, мен айтып бере турган сөзүм Riyadus Salihin деген көркөм китеп кыргыз тилинде чыкты. Күрөн китеп мынакей тандалган хадистер деген аты менен. Мына ошол жерде бир канча хадистерди окуп берүүгө аракет кылам. An Anas radıyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Anas ibn Malik radıyallahu anhu bayandaydı. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Egerde Allah Taala pendesine jakşılık kaalasa, күнөөлөрүнүн жазасын дароо бул дүйнөдө берет. Акыретке калтырбайт. Ал эми пендесине жамандык кааласа, кыямат күнү күнөөлөрүнүн жазасын толук бериш үчүн кийинкиге калтырат деп Имам Термизи риваят кылган хадис келет дейт. Демек, кайсыл бир күнөөңүз үчүн ушул дүйнөдө сизге жаза берилип калган болсо, андага сүйүнүңүз анткени кыяматка калбаптыр деп урматтуу бир тууганым. Ал эми андан башка хадисте, пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Abu Hurayra radıyallahu anhu bayandaydı. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Çınığı güçlü adam, kuröşte karşılaşın jengen adam emes. Katı açуулanganda özünü karmay algan adam deydi. Demek kolungan gelet, birön urup koya turgan, je birönün mülkünü alıp koya turgan. Oşondo açuun gelgende, oşondo taktat kalsan sabırдуулuk bolot. Anan kolun jetpese, alın jetpese, anan korkup toktop kalıp ben sabırдууmun degenin bul sabırдуулuk emes urmatlı bir tuğanım. Adam ölgöndө, tuğan uruk ölsö, başına problema düşkөндө, oşondo toktop kalsan, oşondo oşol sabırдуулuk. Oşol çınığı erktүүлük, buna oşol çınığı güçtүүлük urmatlı bir tuğanım. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة deyt. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu bayandaydı. Allah'ın elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Erkek bolovu, je ayalvı, Ar bir momun musulmandın jeke başına, bala çakasına, je mal mülkünü ar dayım kırsıklar kelip durat. Anday oğurçuluklarga sabırдуулугу sebebinen күнөөлөрү жуулуп олтуруp, akırında Allah Taala'ga күнөөсүz, taza avalda jolugat degen Peygamberimiz Aleyhisselam'dın şunday bir mübarek hadis şerifleri var eken, urmatlı bir tuğanım. Andan keyinki hadisimiz An Usayd ibn Hudayr رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الخوض. Usayd bin Hudayr radıyallahu anhu bayandaydı. Ansarlardan biri, o Allah'ın elçisi, balançanı kızmatka koygonuңuzдай maňa da bir kızmat berbeýsizbi dep soradı. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çınında menden kiyin dalay adiletsiz kızmat bölüştürүүлөрgө tuş kelesiňer. Andyktan Kawsar kölünün başынан jolukkanга çeyin sabır kılgıla dep aytdı deyt. İmam Bukhari Muslim rivayatında. Hormatly bir tuğandar, çındığında hazır oşonday adiletsiz hizmet bölüştürü, adilet adamların deputat bolup kalusu, ılayık emas adamların beýlikке gelip kalusu, bunu bardygybız görüp turabız, bilip turabız.
sabır kılalık inşallah Kevser Kölü'nün boyundan bardığımız jolukkanга çeyin. Bul kıyamatın belgilerinin biri. Oşonda öyle kızmat suragan, ılayık emes kızmatka meni koy dep bargan, mına uşuldağı şariat boyunca aram işlerin katarına koşular eken. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de çinçildik jönünde aytılgan tema gele turgan bolsok, Tövbe suresinin 119. ayetinde aytat: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha ve kunu ma'as sadiqin." O iman keltirgenler, Allah'dan korkula, jana çinçildar menen birge bolgula degen ayet gele durmatdy bir tuğanım. Oşonda ele Muhammed suresinin 21. ayetinde Huday Taalam aytat: "Ta'atun ve kavlun ma'rufun. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ." Başıyı cana cılığı söz gerek. Anan kırdal kurçuğan gezde Allah'a bergen sözlerine turuşsa elbette bu sözler için jakşı bolmak degen manini bizge aytıp beret. Başka bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat, bu Hazreti Hasan'dan rivayet kılınat. Anil Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin radıyallahu anhu kâle: "Hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fe inne sidqa tuma'ninetun vel kezibe ribetun." Hasan ibn Ali bin Abu Talib radıyallahu anhuma bayandaydı. Tayatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bul akıl nasihatı Muhammed'in bul akıl nasihatın esime bekem tüyüp algan elem. Şektü nerseden oğlak jürüp şeksizge canaşkın. Çınçıldık can düğününü tınçtıqa bölök, kalp köngülüge küdük uyalatat. Kalp köngülüge küdük uyalatat deydi. Oşondodan urmatda bir tuğan daima çın süylep Çalıgandan alыс bolgonga hareket kılgandığımız urmatlı bir tuğanım makulurak mesele. Başka bir hadiste an Sahl ibn Huneyfin radıyallahu ta'ala anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle: "Men se'ale Allah ta'ala şehadete bi sidqin bellagahu Allahu menazile şuhadai ve in mâte ala firâşihi." Sahl bin Huneyf radıyallahu ta'ala anhu aytat: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: "Kimdegim Allah'tan çün niyeti menen şehit getünü tilese, döşögünde jatıp ölse de Allah Taala anı şehitlerden darajasına jetkiret" dedi. Demek buna oşunday niyet menen adam köptögen işlerge jetip ketүүgө anın mümkünçülügü var. Hurmatly bir tuğandar, Huday Taala mına uşul aytılgan sözlörübüzdü, hadislerdi ugup, amal kılıp, anan oşonda öyle başka bir tuğandarga jetkirүүnü bizge nasip kılgan bolsun. Huday Taala "Balligu anni velev aya", menden bir hadis bolsa dagı başkalarga jetkirile degen özün osiyatı var. Oşol osiyatga amal kılgandygybız jakşyrak bolat. Kayradan ugarmandarga gizek berебиz. Hazır bizdin dagı bir ugarmanybız bar. Ugarman kulak sizde. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Wa aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Handaysiz ustaz, den sağlığınız, Hudayga şükür, Huday dep. Jur tamam bu. Aman esen ököz bir elden olsa gerek. Kanday jaksızbı? Yaxşı sekin. Men emeden zona kulattım ele Moskvadan. Moskvadan aman biz Kırgızstan tınç, miting yok. Padişahı ordunda deputatlar işte otat, ulakçılar ulak çağıp otat, moldalar davetli kılıp otat. Hudayga şükür jakşı elebиz, jaman emes biz. Yaxşı bolunuzlar, aman bolunuzlar. Demek şimdi anan men bir suroo menen kayrıldım ele. Menin atam 2 umurda ötüp ketdi deseniz, anam dünyadan qaytış bolup ketdi. Arat yıl ötkenden keyin anan apamdın taykesi kelip demedi atpay bayagında bir menden uy algan ele sizlerin atanga ağırdı. 25 yıl aldın algan eken da. Uy algan emes, turba satı algan eken. Turba satı algan eken, endi oşonu deyt uy berem dep algan ele dedi. 25 yıldan keyin kelip otatdı. Oşonu me kılsak bolat, oşonu aytıp beriңizçi birce. Dalil menen gelebilir, jönöle hiç kim dalil yok bu. Güve var mı? Oşol hem aradan yıldık ötkenden keyin atam anan güvelerge barıptır da, barıp anan eköönen kol koydurup alıptır da. Oşo güveler barkem şimdi öyle. Oha, şu turba satkan iyesin, uyun iyesi anan belki dağın bir güvesiz kol koyu beriptir.
Атаңыз өлгөндө arkasında bir dünya kaldыбы, жокпу? Kudağa şükür var. 5 balası var. 5 balasından 6'da 7'de malı var. Çoğun malı var. Жок, 5 balası dünya деген ayткан жокмун. Pul, акча, тыйын калганбы, жокпу? Yok endi mal mülk kalganda. Ошо атаңыздын мал мүлкү калса, ошону бөлүп алгандан мурда карызынан кутуласың, эгер далил менен келсе. Ооба. Dalil mene gelse ha. Ооба, далил ошол эки күбө. Анан эгерде күбөлөр ката күбө кылса, анда алар кыяматта жооп берет, атаңызга сооп боло берет. Эгерде күбө далилдеп келе албаса, анда бербейсиңер. Эгерде далилдеп келген күндө деле атаңар таптакыр эчтекеси калбай, ошо бойдон өлүп кетсе, аркасында бир тыйын калтырбаса, анда айтасыңар кыяматта аласыңар, атабызга биз жооп бербейбиз дейсиңер. А бирок атаңарга жакшылык кылгыңар келип, бирүдү төлөп берип койгуңар келсе, анда албетте бул силерден соопчулук болот. Бирок милдеттүү эмес. Атаңардын мүлкү калса, анда берүүгө милдеттүү болосуңар. Maşallah. Allah razı olsun sizge. Maşallah. Rahmat, bактылуу болуңуздар, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Угарман. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Narından Savat. Hoş geldiniz. Savat öyle. Narın kaçı yerine? Atı Salih. Narın Atbaşı degen. Atbaşı. Ali, hoş geldiniz. Atbaşı. Süresiz bir mesele var ya şu. İyi. Nemede turasda Aksay degen yerde İyi. şu an namaz okuyan mallar var şu an tuzu neme susunun tuzumunday neme da şor bak tuzlu bolot da suçu. Şu darda talganda nemeler kesilip betler çıkanaklar kesilip girgende da mus bolup ушундай nemeler болуп калат да кырдаалдар ушундай. Ошондо кандай соот? Эгерде ошол негизи туздуу суу даратка жарай берет. Бирок жанагыдай дарат алгандан кыйналып, колду буттун бардыгы жара болуп кетип, мындай бир ден соолукка кыйыныраак болуп калган учурда ал убакта таям кылганга туура келет. Ал убакта. Ооба, сууга даратка жарайт, бирок такыр болбосо дарат алганга эгер оор болуп колдор жарылып мындай бир жанчыдагыстай болуп кала турган болсо, ал убакта таям кылсаңыз болот, урматтуу бир тууганым. Анан жакшы болгондо кайра дарат алып, анан дагы ооруп дагы таям кылып ошентип кетиле берет. Анан сиз телефонду коюп калдыңыз, ат башыда жанагы ат башынын борборунда аттын башы бар эле, жанагы аттын башын союп кадап койгондой, ошону Шаке деген бир азамат депутат убагында азыр Кыргызстан партиясында койду эле. Анан эми ошол аттын башы урап түшүп атат деп уктум, башка деп уктум. Анан эми ошондой бир каражаты бар адамдар $25,000 кетирип, аттын башын койгондон көрө ошол бир медресе салса, мечитке жардам берсе, бир жол түзөп койгон болсо, андан дагы чоңураак союш кылат эле деп мен айткым келет. Анткени ошонун туугандары билип калса, айтса, ошондой кылса булар албетте жакшы болот эле. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Damla. Ow. Biz taksi kılabız deseniz. Anam kede bayakınday жол кирени бергенде ыздаштары калып калат да, өзү ким кой деп өзүлөрү албай калышат. Анан кеде мисалы 65 сом болуп калса 60 сом алабыз, анан 75 сом болуп калса 70 сом алабыз. Ошо кандай карай салат ыздаштарын? Ыраазы болуп берсе таксырым жакшы. Анан ыраазы болбосо таап беришке туура келет. Сиз да ыраазы болуп кем алсаңыз ал дагы дурус, анан нааразы болсоңуз төлөтүп алыңыз, түшүрбөй коюңуз машинаңыздан. Ушундай маселе. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум деп салам айттыңыз. Өчүп калды. Анан радиону өчүрүп алсаңыз жакшы болот болчу. Радиону басаңдатып же өчүрүп, андан кийин ошол салам айтканда Ассаламу алейкум деп салам айтсаңыз, анан мен сизге жооп берем. Ошондой. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Men daha tutmur Ali degen. Ali, өчүп калды, айтыңыз. Эми үйлөнгөнүмө bir 4 жыл болду да. Кудай бериптир. Анан бирок 3-4 жылдан бери балалуу боло элекпиз да. Анан ошого аялым эме дейт да, балалуу болбойсуңар, мындай детский матка келип атат да, ошого не кылам, башка үйлөнсөм болобу дегеним. Аялыңыз не дейт? Сурап атасызбы андан? Жок, эч айтпадым андай нерсе. Айтсаңыз уруш чыгабы? Билбейм. Бир айтып көрбөйсүзбү? Мен бир аял алайын, анан төрөгөндө ушу экөөңөр бага бересиңер, сен дагы шылтоо менен балалуу болуп каласың деп айтып көрбөйсүзбү таксырым? Ошону не кылсам
ойлонуп атам да мен. Кайра эле башка ажырашып калсамбы деген оюм бар. Жок, ажырашпаңыз. Ал байбиче болсун, эми 4 жыл жашап төрөбөдүн деп ажырашып, ал маткасын жанагы жатын өз жасап салып албаган болгондон кийин, анан эми ал Кудайдын бергени да. Анан ошон үчүн ушундай эле мында балалуу болгоңуз келип чыдабай баратсаңыз, анда ошол дагы бир аял алыңыз, токол алыңыз, анан тиги байбиче болуп башкара берет, экөөнүн балдарын бага берет. Ошондой жакшы болот. Ажырашпаңыз, ажырашкан жаман нерсе, ажырашкан туура эмес. Анан ошо маселе. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чаалже мен Ош шаарынан чалып атам, атым Ислам. Оштон Ислами. Мен сурам бар эле. Сурам Алла Тааланын 199 сыпатынын пайдасын айтып берсеңиз. Анан экинчи сурам Ошко качан келесиз? Үчүнчү сурам адам өтө уялчак болсо эмне кылыш керек? Рахмат. Аллахтын 99 сыпатынын пайдасы, ошо сыпаттарын айтып дуа кылсаңыз, иншалла бейиши болосуз. Кудайым жакшылык берет. Анан ушул боюнча маселени уккансыз, сиз укканыңызды кайра тактап атасыз. Ошол окуган китебиңизди кайра бир сере кайталасаңыз, иншалла жакшы болот. Анан Ошко качан келесиз? Кече Өзгөнгө барып келдим. Анан кээ бир адам таң калайм. Мен ушул Бишкектен Өзгөнгө барсам, Ошко келип кетпешпи дей берет. Кече Өзгөнгө Мырзакеге барсам, наркы демек Апкомго келип, Апком наракта бир 500 метрдеги мечит экен. Эми ошо 500 метрден бери басып келген кыйын баларга мен түшүнбөйм, таң калам. Ошол кече Өзгөнгө бардым. Эми Ошко иншалла ошол Өзгөнгө кийинки айда барам. Андан Наржалабадка барам. Анан Ошко дагы пландарым бар, иншалла. Иншалла жакшы болот. Уялчак адам ушу уялбай коюш керек. Ушул уялчактык жакшы, бирок кээде уялчактык жанагы жамандын бир аты уялчак деген сөз бар. Уялчак боло берген адам илимден кур калат, башкадан кур калат. Бирок уялчак болбосун десе эле тастаңдап жанагыда адепти бузуп койгондор бар. Адептүү болуш керек, ошондой эле убакта уялчактыкты эби менен болуш керек. Урматтуу бир тууганым, уялбай эмнеден уялат элең? Эч уялбаш керек. Бирок адептүү болуш керек. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум ажеке. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ажеке, биз Караколдон Бишкекке жумуш тууралуу окууга келгенбиз да. Анан ошондо биз азыр общежитияда жатаканада турабыз. Өкмөттүн. Анан ошол жерде биз 5 маал намазыбызды тургузабыз, бирок биздин жаныбыздагы адам ушу арак ичип атат. Ошо намазыбыз кабыл болобу? Жатып аткан жаныбыздагы кишибиз. Кандай болот? Ошол комнатада окуйбуз да. Зыяны тийбейт сизге. Ага дават кылбайсызбы? Айтып атабыз эми колдон келишинче. Жок, зыяны тийбейт, сизге намаз окуй бериңиз, Кудайым кабыл кылсын. Ага кайра ага пайдаңыз тиет, тиги жаныңыздагы тиги арак ичкенге. Ошондой. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ажеке, мен эки суроом бар эле. Быйыл орозо кайсыл айда качан болорун айтсаңыз, дегенде былтыр ошо орозодон кийинки айт күнү кеч мен атам өтүп кетти да. Анан быйыл биз ошо бир ифтар кылышыбыз керек, анан кийин ошо жылдыгын дагы ошондой кылабызбы? Азыр кандай болуп атат? Ошону билейин дедим эле. Рахмат сизге. Орозо башталганда айтабыз. Так күнүн иншалла айга карап айтылат. Муфтият дегенибиз айтат телевизордон чыгып. Анан жылдык деген шариятыбызда жок. Жөн эле Куран окута бергиле, ифтарлык берсеңер жакшы болот. Үчүлүк, жылдык, жетилик, кыркаш, караш дегендердин бардыгы жок. Ак күйүү, көк күйүү, агачты дегендер дагы жок. Эми ифтарлык кылдырып сооп багыштасаңар, жетим жесирге жардам берсеңер жакшы ал маселе, урматтуу бир тууганым. Анан орозо жакындаганда айтылат. Ага азыртан даярданыштын кереги жок, анткени борсок чыксаңыз катып калат баары бир. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп салам айтсаңыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен дагы сизге суроо берейин дедим эле. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, Ооба. аял заты болобу, же мырзалар болобу, көзү көрбөйбү, же кулагы укпайбы, же коляскада отурабы, же колу чолокпу, кыскасы ар кандай себептер менен. Бирок алар деген ал
алардын деген сөзсүз түрдө дагы чектелип калып эмеспи? Биздин салтыбызда 30дан же 40тан өтүп калды дейли, бирок келечек үчүн балалуу болгусу келсе, кимдир бирөө жакшы көрүп калды. Кыз тарап тиги балага турмушка чыгайын десе, ата энеси каршы болсо, бирок бири-бирин жакшы көрсө, жашыруун эч кимге айтпай эле никеге туруп, никесиз балалуу болсо, алардын күнөөсү кечиримдүү болобу деп сурагым келип атат сизден. Тиги кыздын ата энеси билет, бирок баланыкы билбейт, ушундайбы? Кыздын ата энеси билет, же баланыкы билбейт, ошондой. Кыскасы эми кыз тарап же уң тарап, кыскасы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды салыштыра бериңиз. Түшүндүм мен. Анан ортодо нике болсо же болбосо, жашыруун келечек үчүн балалуу болсо, бул болобу? Арамбы же адалбы же күнөөлөрү кечирилеби же кечирилбейби деген суроону бергим келип атат. Рахмат сизге. Рахмат. Аман болуңуз. Чындыгында шариятыбыз көзү азиздерге, же инвалидтерге, же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, сиз эң туура айттыңыз, жарандарга кандай дейт да. Эми мындай да, эгерде эркек адамдын ата энеси каршы болсо, ага карабай үйлөнө алат. Ал эми кыз киши атасы каршы болсо турмушка чыгуусу кыйыныраак. Анткени кыз киши табиятынан аял киши алсыз болуп, анан эркектин кордугуна, зомбулугуна дуушар болуп калганда, аны коргоп ала турган бирөө болуш керек. Жана эле бир тууганыбыз чалып, ата энем билбей турмушка чыккам деген ачуум келген ошол себептен болду. Анткени кыздарыбыз биз мындай бир кор болуп калбаш керек да. Ошол эгерде бала ашык болуп келсе, анда кыздын атасы же агасы айтыр эркек бир тууган такыр болбогондо, ошол облустун казысы, райондун баш имам хатиби келип никеге туруп берип, бир аталык агалык вазифаны колго алуу керек. Анан никесиз төрөп алган бул албетте туура эмес. Инвалидтердин, көз азиздердин же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы толук кандуу жашоого укугу бар. Аны эч ким жокко чыгара албайт, бирок баары бир жанагы кыздын агалары, аталары билүүсү шарт болот. А баланыкы билүү шарт эмес. Анткени ошол убактылуу же утурумдук менен жакшы пикир кылган менен келечеги жаман болуп калса, ан сайын оорчулук түшүп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Кудай таалам мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга жакшылык берсин. Арасында өтө бактылуу мындай бир ошол өзүнүн көз азиз экендиги же бир мүмкүн чектелүү экендигине карабастан, мүмкүнчүлүгү чектелүү эмес, ден соолугу куландай соо адамдардан дагы көбүрөөк бир жакшылык кылгандар бар да. Мисалы үчүн айта турган болсок, Саудиянын азыркы муфтий көзү азиз адам. Андан мурдагысы да көз азиз, андан мурдагысы да көзү азиз адамдар. 3 муфтий, баш муфтий катары менен көзү азиз адамдар, урматтуу бир тууганым. Демек, мына ушундай деле шариятта мындай эмгек кылгандар бар. Ошондуктан мен айтат элем, чөкпөш керек, көңүл чөктүрбөш керек. Анан айрыкча ошол Кудай таалам кайсы бир адамга кемчилик кылып койсо, демек ошол адамга сыноо берип атат, демек акырети жакшы болот деген таристе. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум атка. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Атка мен дентемен ажырашып кеттим эле. Кайненем алып кеткен да, болбойчу. Көңүлү бар болчу, болбойт алып кеткен эми, талак кандай кылыш керек? Ой, бербе. Бир балам бар да. Бербе. Алып качып кет. Кайненин үйүнө алып качып кет. Мурда. Болбой атпайбы, милицияга берем, анан заявление жазам деп, милицияга заявление жазып койгон, коркутуп кичине мындай. Biz özümüz basmen ediktemez, hiçbir eskisini çekmeyiz. Yok, nikeler var mı? Balan var mı? Balam var da. Ayağını sen jakşı görüyor? Oşo bolbay etpay, meni tandadı, oşo büyüğündü tandadı öyle, üyüne alıp ketip kalgan çıktık. Mine sen de kızgarıp sana öz diyorken kayından gelip, ne kılat eken? Oşo bolbay edatta, vapşe bolbay öyle kızıldaşıp, oşo alıp ketip kalgan anan, barbay etam oşo. Бар бер, бар. Аялың айттагы. Милицияга чалып атат, милицияга сразу прокуратурага чалып. Ай, уксаң. Аялың көңүл бар деп атасың. İçmesek, çekmesek de anam. Ya muğasımı je eldim bar başında alma ayta veresin. Uksan men sözümü. Uğayım oşentip. Uşintip söyleyiversen at ketip da kaynayman. Anlamaz başkasına başka talep ketip kalaverer. Sözü konak berbe söyleyiversen. Ukkandı biliş gerek. Ayağının sende gönülü bar bolsa bardak okun süйлөшүп bir kagaz жазып kaltırıp eşigine janagada kınopka men ilip koydu anan kaçıp ketip kalır Rossiyaga. Oşentip alıp kaçıp ketip kaynayna oşentip kalaveret al. Emne degen? Kaynayna taskan çıkarıp atışay. Oşo kaynayna akmak eken. Meni. Oşon rahmat, baktılуу ol. Alıp kaç, uzak ket ayağına. Kantip özüň ayağına bir aldırıp veresin.
Kebir kayınlar uşunda ot, güye bala göz tiyip alsa da 5 metre alıp kete bergen, girişe bergenler bolot. Takıranday bolbot, uyat bolot bul nerse. Bul jakşı emes nerse. Kızdın göngülü olsa onda kızdı beriş gerek. Turmuşka çıkkandan keyin en birinci güyösünü kuş gerek. Sen bardagı ayalın aldap çıkırdağı kayınnem uktap atkanda kat жазып men özünün razılığı menen kettim dep milisaga çıtap ketkele. Milisaga taştap apabız bizde kıynap atat, üşüntüp atat dep arыз жазып turup zuuldagan boydan ketip kal, anan gelbey koy, anan akыры bir gün anan özü gel dep çakarat. Oşentkini alıp kaçıp ket, uğurdap ket, at koңгөргөн boydan alıp kaçıp ketip kalsaң oşo menen kıykırıp kalıp ketet. Orusya gelen tappay tayaktan. Orusya özleri de birin bir tappay жүрse gerek, seni tappay ele kalat. Dagы bir ugarman bar kulak sizde. Ugarman. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam ve rahmetullah berekatuhu. Menin bir sorum var ele. Bu kızım namaz okuvatkan dile. Ata bir tatsın toramı saytıp kaldım da öyle kayra жаңыла berет deyse. Oşo men aytıp atam, jakşılabay okuy ber. Anan tilin kөнüp ketet. Anan buzulup kaldı da öyle kayra başынан başlayıp da tigi namazın bolbay kaldı. Namazı kaçan beri okup başladı kızınız? 6 ay, 7 ay oldu. Yok, kıcarat bol olsun. Bunda vasfesi var iken de kişi neçe? Özünü dem salıp dursun, kıcarat bol olsun, okuyuversin, kaytalap okuvasın. Kaytalap okuvasın, aytыңыз. Al şeytanın vasfesi. Oşente otur, vaktisini getir, oşente oturup namazdan çarçatıp koyat. Ağa mani berbesin, otur ondoğun ondop kete veret. Otur ondoğun ondop koşup kete veret, biro kaytarıp okuvasın. Al şeytanın azgırığı. Ağa girbesin. Dağı bir ugarman var, kulak sizde. Ugarman. Alo. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Bizge bir soru bereyim dediler. O jana bir erkek kişiler sizge soru berdi de. İyi. Ekinci ayal aldım ele. Ova. Ayalım bizde depçi. Көпчүлүк маектерде siz ошолорго каршы болуп аялың уруксат бермейинче балекетиңе үйлөнөсүң деп көп айтасыз да. İyi. Анан буга эмнеге мындай эме берип атасыз? Бул кишиге Уруксат берип. алдап атса, аялы билбегенден кийин бул алдамчылык болуп атпайбы? Аялы мусулманчылыкта аял киши уруксат бергенден кийин анан экинчи, үчүнчү аял алганга болот деп айтылат го, молдолор көп айтышат ошо. Ay. Анан сиз эки бала звондесе, дагы айттыңыз тигинин дагы ошентип соколо ала бер депчи. Анан мисалы сиздин кызыңыз ошентип сокол болуп тийсе, сиз макул болот белеңиз. Aha, бүттүбү сурооңуз? Болду. Рахмат. Birinciden men hiç vaqtda ayaldın uruksatsız üylönse bolbойт aytkan emesmin. Antep bir dagı molda aytpayt, balkim siler oşonu düşünüp algansыңар. Biz aytabız. Egerde birinci ayaldı bagalbasaң, kolundan gelbese, anda ikinci ayaldın baleketini alasыңбы dep aytabız. A birok egerde birinci ayal ruhsat bergende gana alış gerek desek, anda hiç kim ruhsat berbeyt. Misal üçün siz taptak ruhsat berbeysiz. Önüңүздөн ele uşaktan hazır agresiyanız çıkıp durat da. Şol siyaqtu hiç bir ayal ruhsat berbeyt. Ruhsat berbegendigine karabastan ikinci ayaldı alsa bolot. Birok anı jaşurun alıp жүрgөн жакшы эмес, açığa çıkarış gerek. Soykuday kılıp bekinip жүрgön takır tuğra emez. Bagalsa, kolundan gelse oşolor alsın. Birinci ayalın ruhsatı gerek emez. Ruhsatı bolsa albatta jakşı, birok al şarttagı emez. Anan ayaldar uşuntip kızgana beret, ayaldar özü көп eken. Erkekler uşuntip tuğulganda ele slabı törölüp, көп ölüp kalıp, anan barıp dagı jarımı oyuna ölüp, dagı bir armiyaga barıp ölüp oturup, atışıp bandit bolup ölüp oturup, ülüne turgan tuğraka jetkende erkekler az kalıp, ayaldar көп bolot eken. Her bir ayaldın güyöge tiyöge hukuku var. Her bir ayal baktulu bolu hukuku var. Oşol nerseni şariatı düşünken eken erkekler birden aşık ayal alsa bolot, ayaldar birden aşık güyöge bürüçü de tiye albayt degen. Bu Kudaydın şariatı. Bizge jagabı, jakpay uşunday masele. Ananın menin kızlarım boyunca Allah çoğayıp turmuşka çıga turgan bolsa egerde ek ayalın bagala turgan bolsa emne üçün bolbosun? Emne üçün bolbosun? Al şariat ruhsat bergen masele. Bu saltığızda dele var masele. Kaçan ayaldar eğerini toluk eğilik kılıp aldı ele. Ağa nikege tiygende, nikege çıkkan dele anı satıp alıp, anı moyundan baylagan kul kılıp, koydoy kılıp, eşek kılıp imip algan bola öyle. Yok. Oşol ayalga, oşol güyösünün, oşol güyö katары paydalan ruhsat berilet. Birok toluk boydan güyönün bardığı meniki degende al satıp algan sizdin mençiğiniz emez. Al sizin söyköңүz, je bolbosо kolуңузда жанагыдай takıp жүрgön bilerik, moynuңuzdagı monçoğuңuz emez. Al sizin güyöңүz. Anın ruhsatı var, anın hukuku var alganga. Birok sizdi bagala turgan bolso, töşök maselesinde, giyim maselesinde sizdi ırazı kılıla turgan bolso, oşonda gana ekinci ayal alsın bolbosom, oşol sizde ele gözüňüzdü karap, moynuňuzga monçok bolup tagılıp
жүрө берсин деген сөз болот. Азыркы учурда биздин эркектер bir аялды бага албайт, карай албайт, экинчисин алышат. Экинчисин алганда шариятыбыз көбүнчө күйөөсү өлүп калган, жесир калган, ушуга окшогондордун алып, ошолордун балдарына bir аталык тарбия берсин деген маани, социалдык bir теңсиздикти, социалдык bir жарылууну түздөө үчүн болгон маселе үчүн айтылган маселе. Анан биринчисин кетирип жиберип, экинчисин алып, жок, аны шариятыбыз тыюу салат. Ошондой эле алат десе, токол алып, жаш кыз алып туруп, анан байбичени карабай койгон, бул андан бетер туура эмес маселе. Биринчи аялды экинчи алгандан кийин көбүрөөк жакшы көрүп, ага көбүрөөк аракет кылып, көбүрөөк сый-урмат көрсөтүш керек, урматтуу бир туугандарым. Ошондуктан менин шариятымы укканда туура жеткиргиле. Азыр адамдар урушуп кетсе эле, жеңилип баратса эле, Чубак ажы минтип айткан деп эле өзүнүн оюн айтып эле менин фамилиямды чаптап койгондор бар экен. Антпек эле Кудайдан корккула. Кимде ким ошол өзү билбей туруп укпаган нерсени уктум деп айтса, кыяматта бул адам көп нерсеге жооп берип калат. Кудайым сактасын. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин берейин деген сурам бул мындан 4 жарым ай мурда операция болгондо. Поясничный позвонок аркадан да. Анан кийин намаз окусам ба, тоба кылып намаз окусам, намаздарым кабыл болобу? Ошону сурайын дегем. Бирок мен азыр басып экен, постоянный режимдемин да. Намаз окусам да дараттан кыйналып калатам да, анткени даратым бузулуп калат. Ошол жөнүндө сурайын деген сизден. Өзүңүз чиги колуңузду бутуңузду жуя албайсызбы, жуя аласызбы? Жок, колу бутумду жуйлам, бирок азыр могу женский жактан бир проблема болуп атат да. Ал проблемага маани бербеңиз. Эгерде сиз колуңузду, бутуңузду, бетиңизди жуя алсаңыз, дарат алып намаз окуй бериңиз. Эгерде ошол дагы кыйын болуп калса, анда ошол жаныңыздагы дуалга эле колуңузду уруп, кургак дарат кылсаңыз болот. Кудай таалам намазыңызды иншалла кабыл кылат. Аллах таалам шифа берсин. Албетте намаз окуп дуа кылсаңыз, Кудай таалам баарыбыздын күнөөбүздү кечирет. Ошол дуа кылганда мени дагы унутпаңыз. Шу Чубак ажы дегенибиз бар. Элге кызмат кылам деп кээде катуу айтып болот, кээде жакшы айтып болот. Жамал деле пенде. Ошондо күнөөсүн кечир о Кудайым деп мага дагы дуа кылган урматтуу бир тууганым, унутпаңыз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Ассаламу алейкум. Мында менде бир эки суроо бар да. Биринчи суроом, азыр могу депутаттар дейсизби, ак үйдөгүлөр нике тууралуу көтөрүп атышпайбы? Жана биринчи ЗАГС кагасын алыш керек, андан нике депчи. Негизинен никени биринчи кыйыш керек деп турабы? Анан ушул кандай болот? Анан экинчи суроом, мен үйлөнгөнүмө ушу 8-9 жыл болду. Келинчегим ден соолугуна байланыштуу, ошо женский жагына байланыштуу операцияда болгон. Анан ушу бала болуп элек да. Анан ушу биз бала багып алсакпы деп ниеттен жүрөбүз. Ошого кандай дейсиз? Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат сизге. Эми депутаттар ушундай мыйзам көтөрүп атат. Эми бирөөсү эки депутат эле, бирөөсү кетти. Кудай таалам аны кетирди. Канат мырзага ыраазыбыз ошо кетиргендиги үчүн. Анткени ошол кетирди. Анан эми дагы бирөөсү бар. Эми ал киши өтө чоң адам болуп иштеген. Анан эми мыйзам негизи түпкүлүгүндө жакшы мыйзам. Жакшы мыйзам экени бул аялдардын укугун коргоо жаатындагы мыйзам. Бирок ошол эле учурда жанагы өгүз дагы өлбөгөндө арабадагы сынбагандай болуш керек. Мыйзам кам чийки болуп калган мыйзам да. Эгерде адамдар келип ошо күндүздүн күнү ошол кыз ата-энеси менен келип, анан бала ата-энеси менен келип, анан ЗАГС кыйылган жерде ошол ЗАГСка никесин кыйдырды кылып, кагазга кол койдуруп, андан кийин ошол жерден чогуу барып, же молдек ошакка келип, ошол жерде нике кыйса, бул албетте боло берет. Буга каршы эмеспиз, балким колдойбуз. Бирок маселенин бардыгы Бишкек эмес да. Мисалы үчүн ат башыда, мисалы үчүн Ак Музда, же болбосо жанагы арпа жайлоосунда сыртта, же болбосо тиги чоң алайда, же болбосо мына Канышкыя, Чатыркөл, многу Ала Бука, Аксыда мисалы үчүн да. Ошол жерлерде тиги жайлоодо, кыштоодо калып кеткендер ошол нике кагаз бере турган жерге 6 айда бир барат, жыл ачылганда күзгү каттап кетет. Мисалы үчүн Канышкыяда. Эми ошол каныма чаткалдагылар күздө үйлөнгүсү келип калса, кар жаап койсо, жазга чейин эмне кылат булар?
Жаздыгын кучата уктай береби же молдо нике кыйбам деп коркуп отурса, булар айыл өкмөттүн кагазы жок болсо, анда эмне кылат? Же кыз менен бала бирин бир жакшы көрүп, кыз алып качып келип калды үйүнө макулдугу менен. Нике кыяйын десе, бул 6-күнү кечинде болсо, 6-күнү кечинде айыл өкмөт иштебесе, анан түнү менен иштебесе, базар күнү иштебесе, анан базар күнү кечинде айыл өкмөт тойго бар арак ичмас болуп калса, эртең менен келсе жаңы жыл болуп майрам болуп калса, майрам 3 күнгө чейин созулуп, 4-күнү мушташып кетип, дагы бир нерсе болуп жабылып, 5-күнү айыл өкмөт өрттөнүп кетсе, анан аны ишке киргизгенге чейин, анан ишке киргизгенде айыл өкмөт иштеген кыз өзү күйөөгө тийип кетсе, ошентип отуруп 10 күн, 20 күн өтүп кетсе, булар эмне бирин-бири тиктеп отура берип, ай караган теке да кыйып эле. Ошон үчүн бул мыйзам туура эмес. Бирок мыйзамды жазса болот. Кантип жазса болот? Мында жазыш керек. Ошол айыл жергесиндеги молдекелерге 3 күндүк окутуп туруп, анан ошолорго справка кагаз бериш керек дагы. Ушул жанагы нике кыя турган адамдар, ким каалоочулар болсо, айыл өкмөткө барып, жанагыда кагазын алып келип, молдекеге көрсөтүп нике кыйдырсын. Ал эми ким каалоочулар андай жок болсо, анда молдекеге ошол айыл өкмөттөн, жанагы граждандык актыларды каттай турган бөлүмдөн атайын ошол бир киниге бир кагаз журнал берип койсо, ошого нике кыйгандардын фамилиясын жазып, экөөнүн колун койгузуп, күбөлөрдүн колун тактап, анан молдеке өзүнүн кагазына түшүрүп туруп, анан никесин кыйып берсе дагы, ошол кагаздын негизинде жанагы кагаз берген жерден нике күбөлүгү берилсе, ошондо бир ок менен бир канча коюндатып койгон болобуз. Анан эми шаарда жүргөн аялдар эмнекени айта берет эркектер, ошондуктан ушул нерсеге өтө маани беришибиз керек дейт элем. Анан эми кийинки сурооңуз, 8-9 жылдан бери үйлөнгөнбүз, бирок төрөбөйт аялым, оорукчан болуп калган, бала багып алабыз дейт. Болот, мына жетим балдар үйүндөгү балдарды алып, кана эми 10 бала багып алсаңар, бардыгы чоң болсо, аталык, энелик тарбия берсеңер, албетте жакшы болот. Кудай таалам силерге бакыт таалай берген болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен бир суроом бар эле, устаз. Алло. Айта бериңиз, угуп атам. Мен бир досум бир акча айландыруучу бир компанияда иштейт да, бизнес. Анан ал мага бир жумуш сунуштап атат да. Ал мындай экен да, эрежеси бир канча суммада акча төлөйт экенсиң, анан ай сайын сага акча берип турушат экен да. 18% берип турат экен, анан ал бир жыл ичинде 12 айда ошол берген акчаң, мисалы 5000 болсо 10.000 болуп берилген болот экен да. Анан ошол кандай болот, ошого иштей берсек болобу, сизден тартибин билип алабыз деп эле. Ошол берген акча сөзсүз түрдө келип турат экен. Анан тигилер банкрот болсо деле акча келе берет экен. Иш кылып 5000 сом төккөн болсоң 18% ай сайын берип турат экен, 18%дан. Анан бир жылга эсептесе ошол акчаң эки эсе болуп кетип жатат экен да. Бул ошол сүткорлуктун дал өзү, кара көзү, өзү. Бул арам, бул туура эмес. Урматтуу бир туугандар, ушул жерде мен пайдаланып, мына бизге Хадис академиясына мына бүтпөй туруп атабыз. Ошого жардам берген мына Италиядан мынакей Турдубек кызы Минархан деген бир тууган карындашыбыз, эжекебиз деп айтабыз. Бир тууганыбыз Италияда жүрөт, бул кишибиз, бир тууганыбыз аял заты атайын бизге ошол жерден 300 евро жөнөтүп жибериптир. Биз даратканага коштук. Андан сырткары мына ошол январдын 3-үндө келген. Бирок атын адресин жазбагандан биз жөн эле бир ыкыластуу туугандардан дегенбиз. Бул америкалык бир карындашыбыз жөнөткөн экен. Ошолордун бардыгын андан сырткары мына ушул жерде иштеп жүргөн Нуржан деген тууганыбыз келип кечээ ушундай бир акча берип кетти. Албетте биз ошол адамдардын бардыгына ыраазылык билдиребиз. Анан мен чындыгында эле ыраазымын. Ошол академия менин академиям, биздин медресебиз, ошолдо мен салымым бар. Мен дагы кургам деген ошол нерсени, мындай тилекти, ошону мындай бир ар бир жаранга каалайт элем. Эгерде колуңуздардан келсе, дагы деле жардам берсеңиздер, иншалла бүтүп калса бардыгы жакшы болот деп мен айтат элем. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир эки суроо менен кайрылып калдым эле да. Ушул кадимгидей балык эти бар го? Балык, ошону жеген арам болобу же адалда тил киргизилгенби? Кайсы балык эти? Каяктан киргизилген? Негизи балык адал, балык адал. Мына ысык көлдө өрүктү, чоң өрүктү деген жерде балык багышат. Таза бир дарыянын суусунда, ошол жерде мен дайыма балык жеп турам. Өрүктүгө барганда ошол жерден балык жеп турам. Анан мына кээ бир пруттардагы жанагыдай жаман тамак берген балыктар жегенге деле болот, бирок менге да жийиркенем. Бирок ошол көлдөн келген балыктарды мен дайыма жеген жакшы көрөм, өрүктүнүн балыктарын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде.
Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Azırken bir sıra örülüyorum o zaten barlı ana saçı götpay o şu jönde kişine davat kup oluşup. Aha, rahmat. Zaten gevleri var anasan çekip durup anışa namazda oqsattam o şu turалы aytıp koyup azırken. Çındığında bana mına oşton kayırılıştı, özgöndön, nokattan da gölden kayırılıştı. Oşol janağı kebir moldakeler oşol naşa çekse bolot dep koysa naşa çekip anan tigi karadarı apiyim çekip jep ana munogu tamekinin jam oor türlörün tartıp tamekin özün ana kraska jıttaganlar var eken boyok jıttaganlar var eken uşulardын бардыгы арам туугандарым. Ден соолукка зыян келтире турган нерсенин баары арам. Ал дарылык максатта ошол аптекада саткан ошол жерде атайын доза менен берилген дарылар гана. Анан өзүңүзчө алып нашаны чегип жыргай берип ошол болот экен деген бул туура эмес маселе. Ошондой эле урматтуу бир тууганым муногу дары жыттаган, андан сырткары краска жыттаган, андан сырткары жана кремдерди жыттаган. Мына ушул дагы туура эмес. Бул эң бир мусулманга туура келбеген арам иштердин катарына кошулат. Бул боюнча атайын мен бир маалыматтар жана бир макала жазууну туура көрүп ниет кылып отурам. Анткени ушундайлар азыр көбөйүп кетти. Ушуга фатва берген кээ бир биздин чала молдолор дагы пайда болуп калыптыр. Кудай таалам булардын жамандыгынан сактасын. Булардын бардыгы арам шариатта күллү мускирин харамун, ар бир мас кылуучу арам деген өзүнүн пайгамбардын осуяты бар. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Men sizge darol aytsamчы, тиги сиз айткан элеңиз жанагы бир кишибиз көйнөк алып берем деп кеңге сиз жардам берем дедиңиз, үнүңүздөн тааныдым. Бирок ал киши мага дагы деле телефон жөнөткөн жок. Мен ушул жерден азыр мен айтып койсом, номуруму 0700 94 85 83 жанагы мастуратына көйнөк алып бергенде арызган биздин мамлекеттик кызмат деген жигитибиз мага сиз кат жазсаңыз, ошол сиздин SMS аркылуу мен сизге ошол көйнөктү жеткирүүгө аракет кылабыз. Кулагым сизде. Эки суроо берсек, коомдогу сөз иштерди угуп билип сабак алсак жакшы жакка өзгөрүп болсо деген тилекти сурайбыз да. Эки сурообуз бар. Биринчи оорутуптар да гепатит болуп анан балдары акча издеп жүрөт экен. Бир туугандары өлгөнгө идиш алмакпыз деп ар нерсени ойлоп чыгара беришет экен да. Ошол эжеле каза болсо көп жашасын. Бирок бир туугандары ат соёт, бир канча мал союшу мүмкүн да. Кайсынысы сооптуу болот? Биринчи суроо. Экинчи, атасы каза болгон бала жетим деп эсептелет, устаз. Анан ошо атасы өтсө, балдары кичинекей экенине карабай, карызга мал алып туугандары жеп кетишип атыптыр да, тамактарын. Бул кандай болот? Туурабы? Чоң рахмат. Рахмат бир тууганым. Чындыгында мисалы үчүн кээде карап көрсөк, ошол гепатит менен ооруп атат дейт, же башка бир оору менен ооруйт, анан ошого дары таппай калат. Бирок өлүп калса, намыс деп ошого карыз алып, союп башкалар келип, анан тиги кыздары тияктан жылкы алып келет. Чындыгында ошону эмне үчүн өлгөндө алып келебиз? Тирүүсүндө бербейбиз туугандарым, бир туугандарым. Келгиле. Кичине акыл эстүү болуп, кылган ишиге акыл менен кылабыз. Эгерде кайсы бир тууганыбыз жардамга муктаж болуп аткан болсо, ошого өлгөндөн кийин алып келбей, тирүүсүндө алып кел, ошого топтоп берелик. Чындыгында мына ошол адамды жана койгонго кеткени, карыз коола кылып алып келишет, башка кылышат. Анан ошо нерсени тирүүсүндө берген болсок, адамдын батасын алып калмакпыз жана чындыгында соо иш кылмакпыз. А биз өлгөндөн кийин алып келгендин көп эле арам, көп эле бидат болуп калат. Ал эми шариятыбызда атасы өлгөн адам жетим, эгерде ошол балдар балагатка жете элек болсо. Ал эми бизде жанагыдай жаш балдары туруп, анан ошол өлүп калса, ошол жарды болгон болсо, же бай болгон күндө деле ошол жетимдердин акысы. Ал бала бай калдыбы, кембагал калдыбы, баары бир жетим. Ошол жетимдин акысын жегенге барабар. Анткени алар акыл эстүү жок, алардын азыр акылы тол элек, алардан уруксат дагы суралбайт. Алардын азыр дүйнө мүлкүн сактап гана туруу керек болот. Ошолордун малынан желип аткан болгон болсо, бул арам деп эсептелет. Анткени ошол үйдөн чыккандын баары ошол жетимдердин акысы. Бул арам жана дагы арам. Ушул арамды жегенден тыйыш керек. Ушуну айтсам, базар коргондо бир абышка айтат, эмне чубагажы сиз бизди өлсөк, ошол ит көмгөндөй эле барып буттан сүйрөп барып көмүп кой деп атасызбы дейт. Ошондо аксакал чалдар бар. Ушинтип отуруп, намыс, каада, салт деп отуруп, арамдын баарын жеген ошол чалдар, бир кузгун чалдар бар. Ошолор тамакты жеп алат. Жегенден кийин ошол жетим баланын үйүнө бир кайра келип, көкөлүнөн сылап, балам кышкы батинкең барбы? Келин камырган анын унуң барбы? Деген жок. Жалгыз кунажыны союп жеп алып туруп, ошого кийин 1 литр сүт бергенге арзыбайт. Пенсиясын алганда эстебеген чалдар бар, акмак чалдар бар. Ушундай чалдар тозоктун төрүндө болот.
болот. Ушундай бир бийлер бар, ушундай аксакалдар бар. Бул таптакыр туура эмес. Бар ошол жерден жейт, анан курсагын сылап кайра кетип калат, а тиги жетимдин үйүндө үстүнө суу тамчылап атабы, ага эч кандай маани бербейт. Мына ушундайларды Кудай Таалам өзү жазаласын. Ошолордун тамак өткөзбөстөн, жеген тамак аш болбой кыйналып өлгөндү Кудай Таалам насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Чындыгында биз маркумдар өлгөндөн кийинки жанагы жөрөлгөлөрдүн бардыгын кайрадан бир карап чыгуубуз керек болот. Кайсыл ишти кылсак сооп болот, кайсыл ишти кылсак сооп болбойт деген маселени билиш керек. Ал эми 3 күнгө чейин союлунган малдар, жетим балдар калган болсо арам, жетим балдар калбаган болсо макрүү, анан жанагыдай 3-лүк, 7-лик, 40 дегендердин бардыгы шариятта туура эмес. Бир эле жол элди чакырып, эгер колунан келсе ошол дагы ихсан кылып бир Куран окутса макул, бирок ошол дагы милдеттүү эмес. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Кудай Таалам бардыгыбызды жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Ообас, оомат, тайбас Таала насип эткен болсун. Урматтуу бир туугандар, ооруп аткандардын бардыгына Кудай Таалам шифай ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей кылган күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун. Кудай Таалам ким кандай аруу максат тилек кылса, ошонун баарын кабыл кылсын. Бизди угуп, башкаларга да ошол жерден уксаң болот деп жеткирген бир туугандар, телефон чалгандарга Кудай Таалам, мен урушум уккандарга дагы Кудай Таалам жакшылык ыроологон болсун. Кудай Таалам өзүнүн пенделерине бере турган бардык жакшылыктарын бизге дагы насип этсин деп бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Кийинки жумада, жекшембиде 7-де жолукканга чейин Кудай Тааланын жакшылыктарына жетишип жүргөндү Кудай Таалам тагдырыбызга жазган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Маралдын